Hi friends, today we are going to learn Standard 8th Subject General Science Chapter 1 Living World and Classification of Microbes. आपण आज Chapter 1 स्टडी करणार आहोत. So can you recall question number 1? What is the hierarchy for classification of living organism? What is the hierarchy for classification of living organism? तुम्हाला आठवतंय का? आपण रिकॉल करा या क्वेश्चनचा आन्सर. What is the hierarchy for classification of living organism? So answer is kingdom. Answer is kingdom. Kingdom. Second, phylum. Third, class. Fourth, family. Family, genus, and species. Question number 2. Who invented binomial system of nomenclature? Who invented binomial system of nomenclature? Answer is Carl Linnaeus. Answer is Carl Linnaeus. Okay. Third question. Which level of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? Which level of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? So answer, the level of hierarchy considered while writing the name in binomial nomenclature are genus, and species. Genus and species. The genus is written by first word and species is shown by the second word. Genus is written by first word and species is shown by the second word. Okay. Next, biodiversity and need of classification. Biodiversity and need of classification. आता आपण हा टॉपिक स्टडी करूया. त्याबद्दल आपण या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. बायोडायव्हर्सिटी अँड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. Last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to geographic region, food ingestion, depends, etc. While adapting, many differences are observed in organism of same species too. म्हणजे आपण मागील इयत्तेमध्ये आपण पाहिले आहे की जॉग्राफिक रिजन म्हणजेच भौगोलिक प्रदेश, फूड इंजेक्शन म्हणजेच अन्नग्रहण, डिफेन्स म्हणजे संरक्षण
अशा विविध कारणांनी अर्थवरील लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणजे सजीवांमध्ये अनुकूलन झालेले आढळते. अनुकूलन म्हणजेच ॲडॅप्टिंग. ओके, अनुकूलन झालेले आढळते. ॲडॅप्टिंग होताना किंवा अनुकूलन होताना एकाच जातीच्या सजीवातही म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये विविध बदल झालेले दिसतात. व्हाईल ॲडॅप्टिंग मेनी डिफरन्सेस आर ऑब्झर्व इन ऑर्गॅनिझम इन सेम स्पेसीज टू. म्हणजेच अनुकूलन म्हणजे ॲडॅप्टिंग होत असताना एकाच जातीच्या किंवा एकाच स्पेसीच्या सजीवात म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये विविध बदल झालेले आढळतात. नेक्स्ट सेकंड पॅरा. अकॉर्डिंग टू 2011 सेन्सस म्हणजे जनगणना, अराउंड 87 मिलियन स्पेसीज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर फाउंड ऑन द अर्थ including land and sea. 2011च्या जनगणनेनुसार पृथ्वीवरील जमीन व समुद्र म्हणजेच लँड अँड सी यामधील सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मिळून सुमारे 87 मिलियन्स स्पेसीज आपल्याला माहीत आहेत. टू स्टडी सच अ वास्ट प्रचंड, वास्ट म्हणजेच काय प्रचंड. टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज इसेन्शियल टू डिवाइड देम इन टू ग्रुप्स. मग एवढ्या प्रचंड संख्येने असणाऱ्या सजीवांचा अभ्यास किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करण्यासाठी त्यांची विविध गटात विभागणी व्हायला हवी अशी गरज भासली. कारण खूप साऱ्या एवढे सजीव प्रचंड प्रमाणात सजीव असतील तर त्यांचा स्टडी करायचा असेल तर त्यांचे लहान लहान गटामध्ये वर्गीकरण करणे आवश्यक भासले. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism. मग सजीवांमधील जे साम्य असेल, काही फरक असेल, सिमिलॅरिटीज असतील, डिफरन्सेस असतील, हे लक्षात घेऊन त्यांचे गट आणि उपगट करण्यात आले. म्हणजेच काय, ग्रुप अँड सबग्रुप करण्यात आले. नेक्स्ट, In this process of dividing living organism into groups and subgroups are called biological classification. Biological classification म्हणजेच काय? What is the biological classification? Okay, this process of dividing living organism into groups and subgroups are called biological classification. See here, in history, our topic 2021 to 2022 means academic year 2021-2022 या वर्षाकरता हा अभ्यासक्रमामध्ये नाही आहे. ओके, या वर्षाकरता ओनली. नेक्स्ट, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर 1920 to 1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organism into 5 groups. रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर या अमेरिकन इकॉलॉजिस्टने लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे 5 गटात विभागणी केली. डिवायडेड living organism into 5 groups. For this classification of Whitaker considered following criteria. First criteria is complexity of cell structure. यामध्ये प्रोकायरोटिक अँड यूकायरोटिक हे 2 घटक आहेत. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम, सजीवांचे प्रकार म्हणा किंवा सजीवांमधील जटिलता. कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गॅनिझम म्हणजेच काय, सजीवांचे प्रकार किंवा सजीवांमधील जटिलता. यामध्ये युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर या ऑर्गॅनिझमचा समावेश केला. एकपेशीय आणि बहुपेशीय ऑर्गॅनिझम. थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन म्हणजे पोषण. ओके, पोषणाचा प्रकार
Mode of nutrition. Plants divided into autotrophic and photosynthetic. Autotrophic म्हणजे स्वयंपोषी, म्हणजे प्रकाश संश्लेषण करणाऱ्या, फोटोसिंथेसिस करणाऱ्या. नेक्स्ट फंगी, सॅप्रोफायटिक, ॲब्झॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गॅनिझम. सॅप्रोफायटिक म्हणजे काय? ॲब्झॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गॅनिझम. डेड ऑर्गॅनिझममधून अन्न शोषून घेणाऱ्या. ओके. नेक्स्ट ॲनिमल, हेट्रोट्रॉपिक अँड इंजेस्टिव्ह. हेट्रोट्रॉपिक अँड इंजेस्टिव्ह. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज लाईफस्टाईल, जीवन पद्धती. फोर्थ पॉइंट इज लाईफस्टाईल म्हणजे आपण जीवन पद्धती. प्लॅन्ट्स प्रोड्युसर. प्लॅन्ट्स काय? प्रोड्युसर म्हणजेच काय? उत्पादक. ॲनिमल्स कन्झ्युमर्स. ॲनिमल्स काय? कन्झ्युमर, जे आपण या भक्षक म्हणूया या ठिकाणी. नेक्स्ट फंगी डिकम्पोजर्स. फंगी डिकम्पोजर्स. फंगी म्हणजेच कवके, डिकम्पोजर म्हणजे विघटक. ओके. फिफ्थ पॉइंट, फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप यामध्ये प्रोकायरोटिक टू युकायरोटिक, युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर या ऑर्गॅनिझमचा यामध्ये समावेश केलेला आहे. ओके. आपण ह्या चार्टवरून आपल्याला लक्षात येईल विटाकर क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स, प्रोकायरोटिक, युकायरोटिक. प्रोकायरोटिक यामध्ये कोणते ऑर्गॅनिझम येतात? तर युनिसेल्युलर म्हणजेच किंगडम वन मोनेरा. युकायरोटिकमध्ये युनिसेल्युलर ॲज वेल ॲज मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलरमध्ये किंगडम टू प्रोटिस्टा. सो नेक्स्ट मल्टीसेल्युलरमध्ये किंगडम 3, किंगडम 4 अँड किंगडम 5. किंगडम 3 मध्ये फंगीचा समावेश होतो. किंगडम 4 मध्ये प्लॅन्टिनचा समावेश होतो आणि किंगडम 5 मध्ये ॲनिमेलिया म्हणजेच ॲनिमल्स समावेश होतो. फंगीमध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असतात, बट ऑर्गॅनिझम कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सेल वॉल प्रेझेंट आहेत परंतु फंगी फोटोसिंथेसिस करत नाही. प्लॅन्टी सेल वॉल प्रेझेंट अँड ऑर्गॅनिझम कॅन परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. प्लॅन्टीमध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असतात आणि प्लॅन्ट काय करतात? फोटोसिंथेसिस करतात. नेक्स्ट ॲनिमेलिया नो सेल वॉल. ॲनिमलमध्ये सेल वॉल नसतात. ओके. हे झालं 5 सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट ट्राय दिस. किंगडम 1 मोनेरा. Activity: take a small drop of curd or buttermilk on clean glass slide. Dilute it with little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under high power of compound microscope. What did you see? काय सांगितले? तुम्ही एक स्वच्छ स्लाईडवरती, स्वच्छ क्लीन ग्लास स्लाईडवरती दही किंवा ताकाचा म्हणजे कर्ड किंवा बटर मिल्कचा एक छोटासा एक थेंब घ्या. त्यात थोडे पाणी मिसळून विरघळण करा म्हणजे डायल्यूट करा. त्यावर अलगद आच्छादन काच ठेवा. सूक्ष्मदर्शी खाली म्हणजेच
कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये त्या स्लाईडचे काय करा, निरीक्षण करा, तुम्हाला काय दिसते. व्हॉट डीड यू सी. ओके, व्हॉट डीड यू सी. काय केलं आहे, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड ऑर बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाईड, डायल्यूट इट विथ लिटल वॉटर, केअरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्झर्व इट अंडर हाय पॉवर ऑफ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, व्हॉट डीड यू सी. आणि तुम्ही जर एक कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये या प्रकारची तुम्ही स्लाईड तयार केली आणि तुम्ही ते कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये पाहिली तर काय दिसेल, ही वरील ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही तुमच्या टीचरच्या मार्गदर्शनाखाली मी स्कूल लॅबमध्ये करू शकता. ओके, व्हॉट डू यू सी. मूव्हिंग स्मॉल रॉड लाईक मायक्रोब्स आर लॅक्टोबॅसिली बॅक्टेरिया. तुम्हाला त्यामध्ये मूव्हिंग करणारे, हालचाल करणारे रॉड लाईक मायक्रोब्स म्हणजेच लॅक्टोबॅसिलिया जीवाणू त्यामध्ये हालचाल करताना दिसते. म्हणजे लॅक्टोबॅसिलिया बॅक्टेरिया, बॅसिलाइज बॅक्टेरिया तुम्हाला त्यामध्ये मूव्हिंग करताना दिसतील. सो ऑल टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड ब्लू ग्रीन अल्गी, ऑल टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड ब्लू ग्रीन अल्गी आर इन्क्लुडेड इन किंगडम मोनेरा. बॅक्टेरिया अँड ब्लू ग्रीन अल्गी यांचा समावेश ह्या मोनेरा या गटात होतो. या ठिकाणी काही फिगर दिले आहेत. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फ्रॉम किंगडम मोनेरा, ऑर्गॅनिझम फ्रॉम किंगडम मोनेरा हे तुम्ही बघू शकता. काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट, ऑल ऑर्गॅनिझम आर युनिसेल्युलर. म्हणजेच या गटातील ऑल ऑर्गॅनिझम काय असतात, एकपेशीय असतात. सो दे मे नॉट ॲटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. दे मे बी ॲटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. म्हणजेच हे स्वयंपोषी किंवा परपोषी असतात. ॲटोट्रोपिक म्हणजे स्वयंपोषी, हेटरोट्रोपिक म्हणजे परपोषी. थर्ड, these are prokaryotic cell without distinct nucleus or cell organelle. These are prokaryotic cell without distinct nucleus or cell organelle. म्हणजे हे प्रोकार्योटिक असून यामध्ये न्यूक्लियस और सेल ऑर्गनली नसतात. न्यूक्लियस आणि सेल ऑर्गनली यामध्ये नसतात. नेक्स्ट किंगडम 2 Protista. Activity. Prepare a temporary mount of 1 drop of pond water on a glass slide. Observe it under low power and high power of microscope. You will find some motile microbe with irregular shape. These are amoeba. एखाद्या पॉन्ड्समधील पाण्याचा एक थेंब ग्लास स्लाईडवरती ठेवून कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये त्याचं काय करा, ऑब्झर्व करा. ग्लास स्लाईडवरती काय घ्यायचं आहे, पॉन्ड्समधला पाण्याचा एक थेंब घ्या आणि त्याला कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये मायक्रोबचा उपयोग करून ऑब्झर्व करा. यू विल फाइंड सम मोटाईल मायक्रोब्स विथ इरेग्युलर शेप. दीज आर अमिबा. तुम्हाला काही अनियमित आकाराचे मायक्रोब्स हालचाल करताना दिसतील. हे मायक्रोब्स कोणते आहेत, तर अमिबा आहेत. कोणते आहे, अमिबा. या ठिकाणी अमिबा दिसतोय. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन्क्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोटिस्टा सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम, एकपेशीय असून यात काय न्यूक्लियस आहे. आपण किंगडम 1 मध्ये जे ऑर्गॅनिझम पाहिले होते त्यामध्ये न्यूक्लियस नव्हता. ओके, यामध्ये न्यूक्लियस आहे. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन्क्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट सेकंड, दे हॅव सिडोफोडिया or hair-like cilia or wipe-like flagella for locomotion. लोकोमोशन करण्यासाठी किंवा प्रचलनासाठी किंवा हालचाल करण्यासाठी यामध्ये
सिडोपोडिया और हेअर लाईक सिलिया और वाईप लाईक फ्लॅगिला असतात. थर्ड, ॲटोट्रोप्स. फॉर एक्झाम्पल युग्लिना हॉलोऑक्स कंटेन क्लोरोफास्ट. युग्लिना अँड हॉलोऑक्समध्ये काय असतं? क्लोरोफास्ट आहे. दे आर ॲटोट्रोप्स. हेट्रोट्रोप्स अमिबा पॅरामेसियम. अमिबा पॅरामेसियम हे हेट्रोट्रोप्स आहेत. या पॅरामेसियम and amoeba are heterotrophs. So next kingdom 3, kingdom third, fungi. Activity: take a moist piece of bread or bhakri and keep it in a container with lid for 2-3 days. ब्रेडचा तुकडा किंवा भाकरीचा तुकडा थोडासा ओलसर करा आणि एका डबीत ठेवून त्याला झाकण लावा. ओके. कीप आणि किती दिवस? 2-3 दिवस. 2-3 दिवसानंतर डबी उघडून पहा. आफ्टर 2-3 days a fine cotton thread like tuft is found growing on the surface of the bread. तुम्हाला त्या तुकड्यांवरती, भाकरीच्या तुकडा किंवा त्या पावाच्या तुकड्यावरती कापसासारखे पांढरे तंतू वाढलेले दिसतील. Prepare a temporary mount of few threads from these culture and observe it under microscope. यातील काही तंतू काय करा? काचपट्टी म्हणजेच ग्लास स्लाइडवरती घ्या आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप किंवा मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने त्याचं काय करा? निरीक्षण करा. इथे फंगीची काही फिगर दिलेली आहे. ही सुद्धा व्यवस्थित ऑब्झर्व करून ठेवा. एक्झाममध्ये फिगर ड्रॉ करायला विचारले जाऊ शकते. Next, characteristic of fungi. First characteristic: these are non-green eukaryotic heterotrophic organism. These are non-green eukaryotic heterotrophic organism. म्हणजेच फंगी परपोषी, eukaryotic and heterotrophic म्हणजेच काय? हे दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे हेटरोट्रोपिक ऑर्गॅनिझम. Second, most of them are saprotrophs. Okay, most of them are saprotrophs. Saprotrophs म्हणजेच काय? हे मेलेल्या सजीवांवरती जगतात. They feed upon decaying organic matter. They feed upon decaying matter म्हणजेच काय? कुजलेल्या कार्बनी पदार्थावर जगतात. Third, their cell wall is made up of tough and complex sugar called कायटिन. दी सेल वॉल कशापासून बनलेली आहे? तर टफ अँड कॉम्प्लेक्स शुगर त्यालाच काय म्हणतो आपण? कायटिन पासून फंगीची काय झालं? सेल वॉल तयार झालेली असते किंवा बनलेली असते. फोर्थ, सम फंगी आर थ्रेड लाईक अँड मेनी न्यूक्लियाय आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. काही फंगी काय असतात? फंगी म्हणजेच कवक, मराठीमध्ये कवक म्हणतात किंवा बुरशी म्हणतो आपण त्याला. ओके. सम फंगी आर थ्रेड लाईक अँड मेनी न्यूक्लियाय आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. काही फंगी हे तंतुरूपी असून आतील जे सायटोप्लाझम असतं त्यामध्ये असंख्य केंद्रके असतात, म्हणजे न्यूक्लियस असतं. आपण लास्ट इयरला प्लांट सेल, ॲनिमल सेलची फिगर पाहिलेली आहे. ओके. फिफ्थ एक्झाम्पल, बेकर ईस्ट, ॲस्परजिलस, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम, मशरूम. तुम्हाला मशरूम माहीत असतीलच. ओके. हे आहे मशरूम. ओके. म्हणजे एक्झाम्पल्स काय? बेकर ईस्ट आहे, फंगीचे एक्झाम्पल ॲस्परजिलस अँड पेनिसिलियम अँड मशरूम्स. So though many system of classification are introduced after Whitaker, his 5 kingdom system is widely accepted. जे विटाकर यांनी केलेल्या क्लासिफिकेशन नंतर काही आणखी आपल्याला क्लासिफिकेशन मांडले गेले किंवा पद्धती मांडल्या गेल्या, तरी आजही अनेक सायंटिस्ट विटाकर यांच्या 5 किंगडम सिस्टीमलाच प्रमाण मानतात. हे या
पद्धतीचे काय यश आहे. ओके, नेक्स्ट, यूज युअर ब्रेन पॉवर. हा प्रश्न अकॅडमिक इयर 2021-22 याकरता अभ्यासक्रमामधून वगळलेला आहे किंवा डिडक्ट केलेला आहे. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स हा टॉपिक आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत. थँक्यू, बाय बाय.